नमस्कार जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ माइंड चैनल मोर स्वागत। गत काली जो क्लास होता 7 रो क्वेश्चन आंसर थर्ड चैप्टर से वॉइस आसुनी पे मैंने देखीदेव क्वेश्चन आंसर का ही अच्छी मुझे किंतु वॉइस आसनी अपलोड पर आसूला पुणी तापर आसुनी देखा कौन है तार सॉल्यूशन करवा जोटा न बुझीपार कमेंट द्वारा जनईदेव जो नंबरटा तुमको बुझी होनी से नंबरटा मुझे आउ थे डिस्कसन करदेवी। पे आज 8 क्लास गोटे तृतीय अध्याय स्वास्थ्य ही संपद नहीं कि आसचे प्लेलिस्ट जाइए झे चेक कर स्वास्थ्य ही संपद स्वास्थ्य कौन रे भल खाद्य पानीय सबू बासगृह सब भल हवा दरकार स्वास्थ्य ही संपद जदि आमर हेल्थ को आम सफिसीएंट भल न करें तेज आम कौन कम मन लगे तेज तृतीय अध्याय देख अनुसंधान और चिंतन साधारणतः ठंडा भली संक्रमण प्रति तुम शरीर किपरि प्रतिक्रिया करे तुम साधारण ठंडा हेल्ले किस हेल्ले बॉडी वीक लगे कौन कम करने इच्छा हुए आजिकल आम देखू बसंत किंबा पोलियो भली रोग कम व्यापुची किंतु मधुमेह और हृद समस्या साधारणतः अधिक संख्यार हो कहीं हृद रोग माने जोटा कि हार्ट अटैक आम कहूचे हार्ट अटैक आउ आमर कौन हो मधुमेह हो डायबिटीज जो कहे आजिकल बसंत पोलियो बहुत अल्प हो किंतु आर रोग बेसी हो जलवायु परिवर्तन जो नूतन प्रकार रोग सृष्टि हो पारे कि हाँ निहाती हो पारे ठंडा तो आगे मानसिक चाप किंबा चिंता आमको किपरि प्रभावित करे यह आमको असुस्थ करें कि निहाती मानसिक टेंशन रहिले माने निहाती रोग आसीबो रोग व्यापीवा समय निर्दिष्ट गोष्ठी किंबा अन्य मानकर अपेक्षा अधिक प्रभावित हुअन्ति समस्ते निहाती प्रभावित हेबे चिंता कले भी मनीष टेंशन रहिले भी रोग हम जलवायु परिवर्तन हेले मध्य हम जिज्ञासा माने कौन रे जानिबार इच्छा कौन कौन अच्छी देखा स्वास्थ्य कौन केवल रोगरे न पड़ा बुझाए रोगरे न पड़ा बुझाए प्राचीर पत्र सन्निवेशित विभिन्न खबर कागज प्रकाशित स्वास्थ्य संपर्कित संवाद उक्ति आम देश में लोक मानकर स्वास्थ्य संबंध में कि सूचना प्रदान करुछि रोग न हेबा अर्थ कौन स्वास्थ्य ना वास्तविक स्वास्थ्य कहले शारीरिक भाव में ठीक अनुभव करवा माने तुम शरीर को पूरा ठीक लगुव आराम लगुव ताकू कहुए स्वास्थ्य सकारात्मक रहिबा और अन्य मानक सह दृढ़ संपर्क रखिबा मध्य अंतर्भुक्त समस्त को लेकिन मिलमिशि चलिबा आ समस्त मनोभाव सब सबल हम दुर्बल नुहे जड़े सुस्थ व्यक्ति निज शरीर जत्न निए निहाती जड़े सुस्थ व्यक्ति निज शरीर जत्न नेबा जरूरी एक सकारात्मक मानसिक बजाय रखे एवं सामाजिक जीवन को उपभोग करे एबे आस अनुसंधान करवा सुस्थ रहिबा प्रकृत अर्थ कौन आस पढ़ा कौन कौन दिखाई जड़े अष्टम श्रेणी छात्र अन्य एक सहर में नूतन स्कूल को स्थानांतरित होता तार नूतन परिवेश कौन बंधु नथिले एवं पितामाता सर्वदा व्यस्त रहूथिबारु से एकुटिया अनुभव करुथिला तार एकलापण को भूलिबापई से तार फोन एवं सामाजिक गणमाध्यम अधिक समय बिताइला किंतु यह ताकू आहुरी खराब अनुभव देला से नुआ बंधु करने को चेष्टा कला नहीं तार मुंड बिंधा है और ओजन ह्रास पाइला तेणु भल भाव में सही पारिला नहीं तार स्वास्थ्य को उन्नत करने जड़े डाक्तर तांको फोन और टेलीविजन न देखी सांग संपर्क स्थापन करने परामर्श देले तेबे तुम्हें माने 8 क्लास एमती से 8 क्लास गोटे सांगटा छुआ कहते गले तुम सांग सी नुआ स्कूल को पढ़ाई गला जमती कि तुम्हें गोटे स्कूल आ गोटे स्कूल को जीव सेठी तुम बापा माँ चाकरी करते बाहर रोते तुमको से टाइम दौन थे तुम्हें किंतु सांगसाथी सांगे न मिसिकी तुम्हें मोबाइल टीवी सांगे सब लगी रहिबो धीरे धीरे कि है ना ओजन ह्रास पाइला पाठ पढ़ाई इच्छा है मुंड बता है आखि बता है तब डाक्तर को परामर्श देले टीवी आ मोबाइल देखबू ना सांग सहित खेलबू आस चिंता करवा बालकर स्वास्थ्य समस्यार कारण कौन थिला से मानसिक चिंतार रोला किछि दिन तापर ताकू साथ देला फोन तो फोन तो सब देखले आखि बता हम ही हम तार अभ्यास और पारिपार्श्विक अवस्था किपरि ताकू अस्वस्थ कला विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य को संपूर्ण भाव शारीरिक एवं मानसिक एवं सामाजिक सुस्थतार असुस्थता कहुए अवस्था कहुए स्वास्थ्य कहले केवल रोगर अनुपस्थिति नुहे बरं जड़े सुस्थ व्यक्ति विभिन्न कार्य को अधिक दक्षतार सहित होईपारे भिन्न एवं कष्टकर परिस्थिति को भल भाव में मुकाबिला करने को बुझाए जड़े सुस्थ व्यक्ति समकक्ष गोष्ठी एवं समाजर अन्यान्य सदस्यों सहित भल भाव में निजक सामिल कर पारि थाए देखो मानसिक शारीरिक और सामाजिक मानसिक माने से केमती चिंतार अच्छे देख
ଏଇଟା ପ୍ରଥମଟା ସେ କେମିତି ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି, କେମିତି ସେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି ମାନସିକ। ଶାରୀରିକ ସେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛି, ସାମାଜିକ ମାନେ 5ଟା ଲୋକ ସହିତ ତୁମେ ମିଳିମିଶି ରହିବ, ସୋସିଆଲ। ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଐତିହ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ପରିବେଶ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ। ତୁମ ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ସେ ତୁମକୁ ଯଦି ଲାଗିବ ଯେ ଜ୍ୱର ଆସିଛି ତୁମେ ଯଦି ବାର ରିପିଟେଡ଼ ଚିନ୍ତା କରିବ ସେ ରୋଗ ନିହାତି ହେବ। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଋତୁକାଳୀନ ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟା ଅନୁସରଣ କଲେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରର ଗଠନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସତେଜ ଓ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମନ ସାମଗ୍ରୀ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ କିପରି ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା? ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଅର୍ଥ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା, ପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରିବା, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଠିକ୍ ନିଦ୍ରା ଯିବା, ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ। ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଆହାର ବିହାର ଶରୀରର ଦୋଷ ସମୂହ ଯଥା ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ, କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅତଏବ ଯେଉଁ ଔଷଧଟି ଖାଇଲେ ଶରୀରର ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ଦୋଷମାନଙ୍କର ସମତା ଆସିଯାଇଥାଏ, ସେହି ଔଷଧରେ ଶରୀର ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର ବୈଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକରୁ ମିଳେ। ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ ଦେଖିବା। ଆସ ତାଲିକା କରିବା। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ ନିହାତି। ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ରିୟ ରୁହ। ତୁମର ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକା କର। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶ? ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ନିମ୍ନରେ ଥିବା ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼। ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖ। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କର, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଆରାମ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଯାହା ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପରଦାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା, ପ୍ରତିଦିନ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା, ବହୁ ଡେରିରେ ଶୋଇବା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ନ ହେବା, ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା, ବିଶେଷ କରି ସକାଳ ଜଳଖିଆ ନ ଖାଇ ଉପାସ ରହିବା। ଆମ ଶରୀର ଏବଂ ମନର ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସୁସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସହ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଧୂମପାନ ଓ ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ମାନସିକ ଚାପ ପରିଚାଳନା ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କର। ତାପରେ କହିଛି ତୁମ ନିଷ୍କର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ତୁମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲ ସେଥିରୁ ତୁମେ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିଥିବ ଯେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ, ଆମେ କିପରି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମର ପରିବେଶ ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଜାୟ ରଖ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ମାଇଣ୍ଡ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଚୁର ଫଳ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ। ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଚିନିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପରିହାର କର। ସେଗୁଡ଼ା ଏତେ ଖାଅ ନାହିଁ, ଚିନି ବା ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ। ବାହାରେ ଖେଳିବା, ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ରୁହ। ଫୋନ୍ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିବା ସମୟରେ ସୀମିତ କର ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଅ। ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲ। ପରିବେଶ ଉପରେ ତୁମେ ଦେଖିକି ଯେ ତୁମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ପରିବେଶକୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ, ଗଛଲତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ତୁମ ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ସହ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଜ ଯାଅ। ନିହାତି 7-8 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣାୟାମ ଭଳି ସରଳ ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ନିଶା ସେବନ କର ନାହିଁ। ଦେଖ ସେ କହିଛି ଯଥେଷ୍ଟ ନିଦ୍ରା, କିପରି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମାନସିକ ଚାପ ପରିଚାଳନା ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା କର ଆଉ ଧୂମ୍ରପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖ। ଆସ ତୁଳନା କରିବା। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ତୁମେ କେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଏବଂ କାହିଁକି? ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଗଛପତ୍ର, ସବୁ ନିର୍ମଳ ଆକାଶ, ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ତାପର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଅଛି? ତାପର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଦେଖ 2ଟି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଏଠି ବହୁତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ଏଠି ଗଛ ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡଟାରେ ଗଛ ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ତୁମକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ? କିଛି ଟାଣ ଖରାରେ ଇଚ୍ଛା ହେବନି।
ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା କାରଣ ଏହା ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଥିବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପ୍ରଦୂଷିତ, ଅପରିଷ୍କାର, ମାଛି ମଶା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏପରି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଠି ଦେଖ ମାଛି ମଶା ପଡ଼ି ରହିଛି, ପୁଣି ଗଛ ପଛ କିଛି ନାହିଁ, ଖରାରେ ତୁମକୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଳନ ସହିତ ଆମେ ନିଜକୁ ଏବଂ ଆମ ଚାରିପାଖକୁ ସଫା ରଖିବା। ତୁମେ କେବେ ଧୂଆଁ କିମ୍ବା ଧୂଳି ଥିବା ସ୍ଥାନ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛ କି? ନିହାତି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଲା ବେଳେ ଆମକୁ କି ହୁଏ ନା ଧୂଳି ଆମ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିଯାଏ, ଦେଇକି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ଏବଂ ଜଳ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାନବାହନ ଏବଂ କଳକାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କାଶ କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେ ଧୂଆଁ ଆଉ ଧୂଳି। ବାୟୁର ବିଶୁଦ୍ଧତା ଜାଣିବାରେ ଆମକୁ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକାଙ୍କ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏକ ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହ ଉତ୍ତମ ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେବଳ ଶରୀରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଭାବନା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଯଦିଓ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ଏବଂ ଏକ ପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ରହୁ, ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ଏକାକୀ ରହିବା କିମ୍ବା ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଖୁସି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା, ହସିବା ଏବଂ ମଜା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆମ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଅଛୁ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବା? ଦେଖିବା, ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବା, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଦେଖିବା। ଆମ ଶରୀର ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁ, ତା ମାନେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, କ୍ଳାନ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜ୍ୱର, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଫୋଟକା କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ଫୁଲା ଭଳି ସଂକେତ ଆଦି ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛୁ। ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ଯେପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସଂକେତ ଯାହାକୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ମାପ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେପରିକି ଜ୍ୱର ସମୟରେ ଶରୀରର ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛୁ। ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ କ'ଣ ରୋଗ ହୋଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ।